अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये प्रियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन तन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च मादापयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामनाम्ना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिभोः भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலி சடகோபன்னாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார் நம்பி சென்றார் ஆளவந்தார் குருமாலோதரர் குருஹைப்பிரார் கண்பாம்யதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளார்த்தம் திருவடியூன்ய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானி மோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினிய வன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினை எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே திழந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேடம் இனத்தார எல்லா விரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதம் குறைவிலே இணைந்த சிறகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாங் திகழும் சோழமதிழங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆழ்ந்த தமிழ் மறைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரைநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஓள் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருஹயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ನಾಲಾಂ ದಶಕ ನಾಲಾಂ ಪತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 3, 4, 2 ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶರ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಪಾಶರ ಇವಾಗ ಪುಹಳು ನಲ್ ಒರುವನೆನ್ಗೋ ಒಂದನೇ ಪಾಶರ. ಎರಡನೇ ಪಾಶರ ಕೂವುಮಾರ್ ಅರಿಯ ಮಾಟೆನ್ ಪುಟ 141. இரண்டாம் பாட்டு கீழ் சொன்ன பூத பஞ்சங்களுடைய காரியங்களை கிரமத்திலே பேசுகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೇದಂ ತಮಿಳ್ செய்த ಮಾರನ್, ವೇದವನ್ನು ತಮಿಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮಾರನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್. ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಕ್ರಮ? ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವನೇ ಆದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಭೂತ ಪಂಚಕಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಂಗಳೈ
கூவுமாறறிய மாட்டேன் குன்றங்கள் அனைத்துமென்கோ மேவுசீர் மாறியென்கோ விளங்கு தாரகைகளென்கோ நாவியல் கலைகளென்கோ ஞான நல்லாவியென்கோ பாவுசீர் கண்ணனெம்மான் அங்கய கண்ணனையே. ಕುನ್ನಂಗಳ್ ಅನೈತುಮೆನ್ಗೋ, ಭೂಮಿಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೋ. ಮೇವುಶೀರ್ ಮಾರಿ ಎನ್ಗೋ, ಸಕಲ ಜೀವನ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷವುಳ್ಳಂತಹ ಮಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೋ. ವಿಳಂಗು ತಾರಕಗಳೆನ್ಗೋ, ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರಾದಿಗಳೆಂದು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಹೇಳುವೆನೋ. ನಾ ಇಯಲ್ ಕಲೆಹಳೆನ್ಗೋ, ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ವಾಯು ಕಾರ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವೆನೋ. ಜ್ಞಾನಂ ನಲ್ ಆವಿಯೆನ್ಗೋ, ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶರೀರವಾದ ಆಕಾಶಕಾರ್ಯವಾದ ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವೆನೋ. ಆಬುಶೀರ್ ಕಣ್ಣನ್, ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪಿಯಾದ ಪಂಗಯಂ ಕಣ್ಣನೈ, ತಾವರೆಯಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಎಮ್ಮಾನೈ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ, ಕೂವುಮಾರು ವರ್ಣಿಸುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಅರಿಯ ಮಾಟೇನ್ ನಾನು ತಿಳಿಯಲಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ನಕ್ಷತ್ರನ, ತಾವರೆನ, ತಾರಕೆಗಳು, ಅದೇ ಬೆಟ್ಟವೋ ನದಿಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ஈடு கூவுமாறு பாசுரமிட்டு அழைக்கும்படி அறிகிறேன். கூவுதலாவது அழைக்கை கூவு கூவ, கூவ கூவ நீ பொதியல் என்ன கடவதிரே. பகவத் பிரசாதத்தால் வந்த வெளிச்சிறப்பாலே அர்த்தமடைய ஞாதமாயிரோ நின்றது. பக்தி பாரவஷ்யத்தாலே பேச மாட்டுகிறேன் எண்ணுதல். இயத்தாராகித்யத்தாலே பேச மாட்டேன் எண்ணுதல். குன்னங்கள் புறவில் ஷீர் பூமி என்றதினுடைய காரியம். பூமியினுடைய காഠின்யம் ஓரிடத்திலே திரண்டா போலேயாய் பூமிக்கு ஆதாரமாயிருக்கிற பர்வதங்கள் என்பேனோ. மேவுஷீர் தன் பறவை என்றதினுடைய காரியம் கண்ணார் மேவும்படியான வடிவழகையும் குளிர்த்தியையும் உடைய மேகம் என்பேனோ. இவர் தமக்கு இரண்டொரு காரியமிரே இது. திருமேனியல் அழகுக்கு போலியாய் இரு கையாலேயும் விடமாட்டார். விலங்கு தீயன்கோ என்ற தேஜக்காரியமான விளக்கத்தையுடைய நட்சத்திராதிகள் என்பேனோ. இவை எல்லா தேஜக காரியங்களுக்கும் உபலட்சணம். நாவியல் வாயுவென்கோ என்ற வாயு காரியம். நாவாலே இயத்தப்பட்ட ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಲೆಗಳು ಶಬ್ದಗಳಿನುடைய ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಯು ಕಾರ್ಯಮಿದೆ. பிரயத்னாபிவ்யங்கியமாயிருக்கையாலே பிரயத்னம் தான் வாயுவை தொத்தியிரೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ನೋಡೋಣ. ಕೂವುಮಾರು ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಯುವ ರೀತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯೇ. ಈ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹಲಗೆ ಬಳಪವ ಪಿಡಿಯದೊಂದಗ್ಗಳಿಕೆ, ಪರರಿಟ್ಟಳುಪದೊಂದಗ್ಗಳಿಕೆ, ಪರರೊಡ್ಡವ ರೀತಿಯ ಕೊಳ್ಳದಗ್ಗಳಿಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಳಸಿ ಬರೆಯಲು ಕಂಠಪತ್ರದ ಉಲುಹು ಕೆಡದಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂಬಿ ಬಲುಹು ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣನ ಕಿಂಕರಿಗೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತಂದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದನೋ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯಿಂದನೋ ಕವಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬಿಡಿ, ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪದ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣನ ಕಿಂಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಭಾವ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಗತ್ತೆ. ಆ ತನ್ಮಯತೆ ವಿನೀತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿರಿಮೆ, ಅದು ಕೊಂಡಾಡೋಂಥದ್ದು. ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಯೆ. ಕೂವುದಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸೋದು. ಕೂವನಿ ಪೊದಿಯೇಲ್ ಎಂದು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ. ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ವೈಶದ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾತವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಪಾರವಶ್ಯತೆಯಿಂದ ನಾನು ವರ್ಣಿಸಲಾರೆ.
ಎಂದಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಹೇಳಲಾರೆನು ಎಂದಾಗಲಿ ಇದರ ಭಾವ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದೇನೇ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೂ ನಮ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವನ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ನೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನ ಇತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ದಕ್ಕೂ ಅವ್ರದಕ್ಕೂ. ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತದ್ದು. ಕುಂದ್ರಂಗಳ್ ಪುರುವಿಲ್ ಶೀರ್ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರ ಕಾರ್ಯ. ಭೂಮಿಯ ಕಾಠಿಣ್ಯವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪರ್ವತಗಳು ಎಂದು ಮೇವು ಶೀರ್ ತಣ್ ಪರವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರುವ ಕಾರ್ಯ. ಕಂಡವರು ಆಸೆ ಪಡುವಂತಹ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ, ಶೈತ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಮೇಘ ಅಂತ ಹೇಳಲು, ಇವರಿಗೆ ಈ ಮೇಘ ವಿಷಯಾಭಿಮಾನ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಇದೆಯಷ್ಟೇ. ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾಗಿರೋದು. ಅವನು ಕಾರ್ಮೇನಿ ವಣ್ಣನ್, ಮೇಘ ಸದೃಶ. ಕಾರ್ಮೇನಿ ಬಣ್ಣ, ಮೇಘದ ಬಣ್ಣ ಹೇಗೆ? ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು. ಕಾರ್ಮೋಡ, ಮಳೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೇಘಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಹೊಗೆಗಳಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡವಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೇಘ, ಶೈತ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಮೇಘ ಅಂತ ಹೇಳಲು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಮೇಘ ವಿಷಯಾಭಿಮಾನ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ. ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾಗಿದ್ದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನ ಇವರು ಬಿಡಲೊಲ್ಲರು. இவர் தமக்கு இரண்டொரு காரியமே இது திருமேனியல் அழகுக்கு போலியாய் இருக்கையாலையும் விடமாட்டார். விலங்கு தீயன்கோ என்ற தேஜக்காரியமான விளக்கத்தையுடைய ನಕ್ಷತ್ರಾದಿಗಳು என்பೇನೋ. ವಿಳಂಗು ತೀಯಂಗೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಾದಿಗಳು ಒಂದು. ಇವು ಎಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿದ್ ಒಂದು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೌಧಾತ ಯಥಾಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್. ನಾವಿಯಲ್ ವಾಯುವೆನ್ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಾಯುವಿನ ಕಾರ್ಯ. ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚತುಷ್ಷಟ್ಟಿ ಕಲೆಗಳು, ಶಬ್ದಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಯುವಿನ ಕಾರ್ಯವಷ್ಟೇ. ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನವಾದರೂ ವಾಯುವನ್ನು ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ஞானநல்லாவியெங்கோ ஆகாசமென்கோ என்ற ஆகாச குணமிரே சப்தம். திரவியத்தினுடைய காரண குணமே இரே தத்கத குணத்துக்கும் காரணம். தந்துகதமான ஷௌக்லமே இரே படகதமான ஷ்லௌக்னத்துக்கும் காரணம். பாரிசேஷ்யாத் பிரயத்னத்தாலே ஆகாச குணத்தையை சொல்லிற்றாமுத்தனை இரே. இதில் ஆவி என்று கொண்டு லட்சணையாலே சரீரத்தை சொல்லுகிறது. ஞானத்தை பொதிந்து கொண்டிரே சப்தம் இருப்பது. இந்திரியாதிகளைப் போலன்றிக்கே சப்தத்துக்கு ஸ்வதோ தோஷம் இல்லாமையால நல்லாவி என்கிறார். பாவுஷீர் கண்ணன் பிதிதக என்கிறபடியே எங்குமொக்கப் பரம்பின கல்யாண குணங்களுடைய கிருஷ்ணன், எம்மான் இத்தியாதிகள் கண் அழகாலே ஆயித்து இவரை ஒடியெறிந்தது. பங்கைய கண்ணன் என்றத்தோடு குன்றங்கள் அனைத்தும் என்றத்தோடு வாசியத்திருக்கிறதாயித்திருவர்க்கு பெரும் புறக்கடல் என்கிற திருமொழி நிர்வகிக்கிற கிரமத்திலே குன்றங்கள் அனைத்தும் என்றது நின்ற குன்றத்தினை நோக்கி என்னுமா போலே வடிவுக்கு போலியாய் மேவுஷீர் மாறு என்று மேகத்தை சொன்ன விடம் திருநிறத்துக்கு போலியாய் இருக்கிறது என்று நிர்வகிப்பாரும் உண்டு.
ಜ್ಞಾನನಲ್ಲಾವಿಯೆನ್ಗೋ ಆಕಾಶಮೆನ್ಗೋ ಎಂಬ ಆಕಾಶದ ಗುಣವೇ ತಾನೆ ಶಬ್ದ. ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗುಣವೇ ತಾನೆ ಆ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ದಾರದಲ್ಲಿನ ಬಿಳುಪೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಭೂತ ಪಂಚಕಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಕಾಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಕಾಶ ಗುಣವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆವಿ ಎಂದು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಷ್ಟೇ ಶಬ್ದ ಇರೋದು. ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ದೋಷ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಲ್ ಆವಿ ಅಂತಾರೆ. ಪಾವುಶೀರ್ ಕಣ್ಣನ್ ವಿದಿತ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತ ಕೃಷ್ಣನು ಯಮ್ಮಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇವರು ಅನ್ಯತ್ರ ಹೋಗಲು ಶಕ್ತರಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತೋಳೆ ಕಂಡಾರ್ ಅಂದ್ರು. ಏನಗಂದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನ ಅವನ ತೋಳನ್ನ ನೋಡಿದವರು ತೋಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಜಾನುಬಾಹುಂ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅವನ ಭುಜ ಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಕೈ ಬೆರಳು ಮಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದು ದೇಹದ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ. ಅಜಾನುಬಾಹು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಇವರನ್ನ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತ. ಆ ಧನುರ್ದಾಸನ ಕತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಕಿರಣ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಾಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋರೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನಿಗೇನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದು ಎಲ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಭ್ಯತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದ ಯಾವುದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾದ ಕಣ್ಣು ನೀನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು. ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಾ ಅಂದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ. ನೋಡು ಇವಾಗ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಧನುರ್ದಾಸ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒನ್ನೈ ಕಂಡ ಕಣ್ಗಳ್ ಮತ್ತೊಂದಿನೈ ಕಾಣಾವೆ ಅಂದ್ರು ತಿರುಪಾಣಾಳ್ವಾರ್. ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯ ಮರೆಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮುಡಿಕಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ತಂಭೀಭೂತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇವನ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎರಡು ಆಗ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ರಾಮಾನುಜರ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕೋ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ರಂಗನಾಥನನ್ನು ಧನುರ್ದಾಸನನ್ನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕನಕಾಂಗಿ ಹತ್ರ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನೇರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಮಾನುಜರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟ ಸೀದಾ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಂತಾದ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಭಗವಂತಂದು ಅನ್ಯತ್ರ ಹೋಗಲು ಶಕ್ತರಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ. ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಚರ್ಚೆ. ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಮಾನುಜರು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಗಯ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 6 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಪಿಯ ಆಸ ಅದರ ಪೃಷ್ಠಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣನ್ನ. ರಾಮಾನುಜರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಅಸಖ್ಯವಾದಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್ ಎಂದುದಕ್ಕೂ ಕುಂಡ್ರಂಗಳ್ ಅನೈತ್ಯಂ ಎಂದುದಕ್ಕೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಾಯಿತು ಇವರಿಗೆ. ಪೆರುಂಪುರಕ್ಕಡಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿರುವಾಯುಮೊಳಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕುನ್ನಂಗಳ್ ಅನೈತ್ಯಂ ಎಂದು. ಅನೈತ್ಯಂ ಕುಂಡಂಗಳ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ,
ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಂದ್ರಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ, ಅನೈತುಂ ಅಂದ್ರು. ನಿಂದ್ರ ಕುಂದತ್ತಿನ ಇನೋಕ್ಕಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಪಮಾನವಾಗಿ ಮೇವು ಶೀರ್ ಮಾರಿ ಎಂದು ಮೇಘವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ದೇಹದ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಭಗವಂತ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ವರ್ಣಿಸೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರು ಅಥವಾ ಇದು ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೇನಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಹಾಗಂತ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾಶುರ. ஜெகச்சரீரனாய் நின்றத்தோடு அசாதாரண விக்கிரகயுக்தனாய் நின்றத்தோடு வாசியத்திருக்கையாலே ஜெகதாகாரனாய் நின்ற நிலையோடு அசாதாரண ವಿಗ್ರಹத்தையும் ಸೇರ್ತು ಅನುಭವಿಕ್கிறார். ಭಗವಂತಂದು ಬರೀ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ರೂಪ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಾಣುವಂತ. ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಜಗತ್ ಅಂದಂತೆ ಜಗತ್ ಶರೀರಕನಾಗಿರೋದು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಚರ ಅಚರಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಶರೀರವಾಗಿರುವುದೊಡನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾಗಿರುವುದು ಒಡನೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವನೇ ಆದ್ವ, ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಉಂಟು. ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಬರೀ ನಾರಾಯಣನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ದಿವ್ಯವಾದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಯುಕ್ತನಾಗಿರೋದ್ರೊಡನೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಗದ ಆಕಾರನಾಗಿ ನಿಂತ ನೆನವಿನೊಡನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೇನು? ತಲೆ 1000 ಇಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಎಂತ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್. 1000 ತಲೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 2000 ಅಲ್ವೇ? ದ್ವಿಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಹಸ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲೇನೆ. ಯಶೋದೆಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ. ಇವನು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದಿವ್ಯ ರೂಪ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನೆನ್ಗೋ ಪವಳ ಚವ್ವಾಯನೆನ್ಗೋ ಅಂಗದಿರ್ ಅಡಿಯನೆನ್ಗೋ ಅಂಜನವಣ್ಣನೆನ್ಗೋ ಶಂಗದಿರ್ ಮುಡಿಯನೆನ್ಗೋ ತಿರುಮರು ಮಾರ್ಬನೆನ್ಗೋ ಶಂಗು ಶಕ್ಕರತ್ತನೆನ್ಗೋ ಶಾದಿ ಮಾಣಿಕತ್ತಯೇ. ಶಾದಿ ಮಾಣಿಕತ್ತೈ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಿಯ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ಬೆಳಗುವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳ ಶ್ರೀಯಪತಿಯನ್ನ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನೆನ್ಗೋ, ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನೋ. ಪವಳಚ್ಚವು ವಾಯನ್ ಎನ್ಗೋ, ಹವಳದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಬಾಯನ್ನುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳುವೆನೋ. ಅಂಗದಿರ್ ಅಡಿಯನೆನ್ಗೋ, ರಮ್ಯವಾದ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಪಾದಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳುವೆನೋ. ಅಂಜನ ವಣ್ಣನ್ ಎನ್ಗೋ, ಕಾಡಿಗೆಯಂತೆ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳುವೆನೋ. ಶಂಕದಿರ್ ಮೊಡಿಯನ್ ಎನ್ಗೋ, ಕೆಂಪಾದ ಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳುವೆನು.
ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಃ ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪಾಣೆ ದ್ವಾರಕಾ ನಿಲಯಾಚ್ಯುತ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವನ ಚಿತ್ರಣ ಬರಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸೋದು? ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕಿರೀಟಹಾರಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಕಿರೀಟ ಹಾರಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಶ್ರೀವತ್ಸವನಮಾಲ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಕೌಸ್ತುಭೋಜನಂ ಹರಿಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಕುಂಡಲಿ ಮಂಡಿತಾನನಂ ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ವಿಭೂಷಿತಂ ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವ. ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಚಿತ್ರಣ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಶಂಕು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳೇನೋ ಆಳ್ವಾರ ಅನುಭವ. ಈಗ ನಾವು ಆ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿದಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು, ಯಪ್ಪಯ್ಯ ಆಳ್ವಾರ್, ಪುದತ್ತ ಆಳ್ವಾರ್, ಇವರದೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಗ್ರಹ. ಇವಾಗ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಆಳ್ವಾರರಿಂದ ಎಲ್ಲ 12 ಜನ್ಮ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಯಾವ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಳ್ವಾರರು ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿ, ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳು ಇದರದಾಯಿತು. ಈಗ ವರದರಾಜನನ್ನ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶಂಖವನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳು, ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ವರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳು. ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 4000ದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆ ರೀತಿ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಇದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಈ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಈ ಶ್ರೀಯಃಪದಿತ್ವ, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ, ಜಗದ ಆಧಾರ, ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಆದಿಮೂಲ, ಪ್ರೈಮೋರ್ಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈಡು ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನೆನ್ಗೋ ಚೇತನರೋಡು ಕಲಪದು ಕಣ್ಗಳಿಯೇ ಇರೆ தம்மொடு முதலுருவு பண்ணின கண்களை சொல்லுகிறார் பவளச் செவ்வாயனென்கோ அந்நோக்குக்கு தப்பினாலும் தப்பவொண்ணாத முறுவலை சொல்லுகிறது அங்கதிர் அடியனென்கோ அழகிய புகரையுடைய திருவடிகளை உடையவன் என்பேனோ அஞ்சனம் அத்திருவடிகளிலே விழுந்தோர்க்கு ಅನುಭವ್ಯಮಾನ ವಡಿವೈ சொல்லுகிறது. ಅವನ ಚರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟೆ? ನೀ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೋಯ್ತೋ ಅವಾಗ ನೀ ಬಂದೆ. ಇನಿಪ್ಪೋಹ ಬಿಡುವುದುಂಡೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳು. செங்கதிர் முடியனென்கும் இது பிராப்த விஷயத்தில் அனுபவம் என்னும் இடத்தை காட்டித் தருவது சேஷித்துவ பிரகாசகமான திருவபிஷேகமிரே. திருமறு மார்பனென்கோ திருவபிஷேகத்தை கண்டால் சுவாதந்திரத்தை அனுசந்தித்து இராய்க்குமத்தை தவிர்த்து தருவது லக்ஷ்மி ಸಂಬಂಧವಿರೇ. ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಿತೋಂ, ಅವಳನ್ನ ಇವನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಳು ನೆನೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ? ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿ ಕನ್ಯೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಾನು ಹೋಗಿ ಅವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಹೀಗೆ ತಿರುವೈಯುಂ ಮರುವೈಯುಂ ಮಾರ್ವಿಲೆ ಉಡೆಯವನೆನ್ಬೇನೋ ಶೆಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ. இச்சேர்த்திக்கு என் வருகிறதோ என்று அஸ்தானே பயசங்கை பண்ணும் பிரேமாந்தருடைய வயிறெரித்தலை தவிர்ப்பது திவ்யாயுதங்களிலே. வடிவாய் நின்ன வலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு என்ன சுடர் ஆழியும் பல்லாண்டு
என்னா நின்றார்களிரே. ஷாதி இத்தியாதி போலியன்றிக்கே ஆக்கரத்திலே பிறந்த நன்றான மாணிக்கம் போல ನಿರ್ದೋಷಮಾಯ್ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಮಾನ ವಡಿವಳಹೈ ಉಡೆಯವನೈ. ಇದಿಷ್ಟು 3ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನೆನ್ಗೋ. ಚೇತನರೊಡನೆ ಸಮರಸವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾನೆ. ಈ ಶೃಂಗಾರವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ, ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂತರ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇವಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷಣ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರಸ್ಪರ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ವಾಗ್ದಾನ ವಾಚಾದತ್ತ ಮಯ ಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಂ ಸುಖೀ ಭವ ಅಂತ ತಾಂಬೂಲ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಶೂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದೋ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿ ಮೇಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕಾಡೋ ಮತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟು ಅಧ್ವಾನ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕೋ ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದ್ರೆ ಆಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಅಹಂಕಾರ ಈಗ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕು. ಪತಿಯ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಪತ್ನಿ, ಉತ್ತಮಾರ್ಧಂ ಪತ್ನಿ, ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಿವಾಹ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ, ಇದೆಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು. ಸಮರಸವಾಗಿ ಚೇತನರೊಡನೆ ಬೆರೆಯೋದು ಕಣ್ಣಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾನೆ. ತಮ್ಮೊಡನೆ ಪ್ರಥಮ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಪವಳಚ್ಚ ವಾಯನೆನ್ಗೋ. ಆ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗದಂತಹ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮುಗುಳ್ನಗೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ, ಇದು ವಿಡಂಬನೆ ಅಲ್ಲ, ವಿಕಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೊಂಕಾಗಿ ನಗೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಮಂದಹಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೋಡಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ದೃಶ್ಯ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗೌಣ. ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ, ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಂದಹಾಸ, ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನನ್ನೊಬ್ಬನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದು. ದಾಸನಿಗೆ ರಾಮಾನುಜರು ಕೃಪೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥನ ದೃಷ್ಟಿ, ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ, ಕೃಪಾ ವರ್ಷ ಅದು ಹೀಗಾಯ್ತು. ಎಂಗಳ್ ಮೇಲ್ ಶಾಪ ಮಿಳಿಂದೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೆನ ಕರುಳದಿಯೇಲ್ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೇ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ. ಆ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಯವನೇ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಅದು.
ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ವಿಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಬಾರದು, ಅದು ಪಂಚಲೋ ಗೌಡೋ ಚಿನ್ನದ್ದೋ ಬೆಳ್ಳಿದೋ ಅದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ. ಪವಳಚ್ಚವ್ವಾಯನೆನ್ಗೋ, ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗದಂತಹ ಮಂದಹಾಸ. ಅಂಗದಿರ್ ಅಡಿಯನೆನ್ಗೋ, ಆ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೂ ಆ ಮಂದಹಾಸಕ್ಕೂ ಸೋತವರು ಬೀಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಅವನ ತಿರುವಡಿಯೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ರಮ್ಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಎನ್ಲೋ, ಅಂಜನಂ, ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವರು ಅನುಭವಿಸುವ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶಂಗದಿರ್ ಮುಡಿಯನೆನ್ಗೋ, ಉನ್ನಡಿಕೀಲ್ ಪಡಿಯಾಯ್ ಕಿಡಂದು ಉನ್ ಪವಳವಾಯ್ ಕಾಣ್ಬೇನೆ. ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಉದ್ಗಾರ ಹೇಗಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಾದ್ರೂ ಸಾಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಕುಲಶೇಖರ ಪಡಿ. ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಂಯೋಗ ಸಿಗಲಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೀಟವಾಗಿಯೋ ಒಂದು ಮೀನಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಶಂಗದಿರ್ ಮುಡಿಯನೆನ್ಗೋ, ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದು ಶೇಷಿತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕವಾದ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ ಅವನನ್ನ. ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಃ ಆಪ್ರಣಖಾತ್, ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ತನಕ ಪೂರ್ಣ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಃ, ಫಳಫಳ ಅಂತ ಚಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರ, ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟ, ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ. ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಬಂಧವಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋವನು ದೇವಾದಿದೇವ, ರಾಜಾದಿರಾಜ, ಅವನಿಗೆ ಮೀರಿಯಾದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯೋದನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಬಂಧ. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವಳು. ತಿರುವಯ್ಯುಂ ಮರುವಯ್ಯುಂ ಮಾರ್ವಿಲೆ ಉಡೆಯವನ್ನೆನ್ಬೇನೋ, ಶ್ರೀಯನ್ನ ಶ್ರೀವತ್ಸವನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನು ಎನ್ನಲು. செங்கித்யாதி இச்சேர்த்திக்கு என்ன வருகிறதோ என்று அஸ்தானே பயஹங்கிய பண்ணும் பிரேமாந்தருடைய வயிறெரித்தலை தவிர்ப்பது ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳಿರೇ. ಶಂಗಿತ್ಯಾದಿ ಸೇರ್ವಾಗಿ ಏನ್ ಕೇಡು ಬರುತ್ತೋ ಎಂದು ಅಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಯಶಂಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೇಮಾಂಧರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಈ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳಷ್ಟೇ. ವಡಿವಾಯ್ ನಿನ್ನ ವಲಮಾರ್ಬೆನಿಲ್ வாழ்கின்ற ಮಂಗೆಯಂ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಎಂದು ಶುಡರ್ ಆಳಿಯಂ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದರಷ್ಟೇ. ಶಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಸದೃಶ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಕರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನನ್ನು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಲ್ಲಾಂಡು ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ಶಂಖ ಚಕ್ರ, ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವ பலமார்பெனில் வாழ்கின்ற மங்கை நாயಕಿ, ಅಲರ್ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ, ಅರಳಿದ ತಾವರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಮಾಸನಿ, ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತೆ, ಪದ್ಮಾಸಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನಲಾಗಿರೋಳು. ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ, ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ, ಪದ್ಮಾಲಯೇ, ಪದ್ಮದಳಾಯ ತಾಕ್ಷಿ, ಅರವಿಂದ ದಳಾಯ ತಾಕ್ಷಿ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 4ಆಂ ಪಾಟ್. நம்முதகளிலே நம்மதில்களிலே ஒருவன் எனக்கு எம்பெருமானை நினக்க விரகம் சொல்ல வேணும் என்ன
நான் உனக்கு அது சொல்லுகிறேன், நீ எனக்கு அவனை மறக்க ஒரு விரகு சொல்லவல்லையா என்றாராம். ಅವನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಮರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ. ಎದ್ರೆ ನಿಂತ್ರೆ ಕೂತ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನೇನೆ. அதுக்கு கருத்து பகவத் வத்திரிக்த சமஸ்த பதார்த்தங்களுக்கும் அவனை ஒளிய வஸ்துத்வ நாம பாக்தங்கள் இல்லாமையாலே ஏதேனும் ஒரு பதார்த்தம் தோத்தும் போதும் அவனை முன்னிட்டு கொண்டாயித்து தோத்துவது ஜாதி குணங்களுக்கு பிரித்து ஸ்திதியாதல் உபலம்பமாதல் இல்லாதா போல திரவியமாயிருக்கச் செய்தேயும் அவனை ஒளிய பிரித்து ஸ்திதியாதல் உபலம்பமாதல் இல்லையாம்படி இருக்கிறதிரே பிரமாண பலத்தாலே. அல்லாதார்க்கு விசேஷணாம்சம் தோத்துகிறவோபாதி விசேஷம் தோத்தும்படியாயிருக்கிறதிரே இவர்களுக்கு விசேஷணாம்சத்திலே தாத்பர்யம் இன்றிக்கே இருக்கும், அதுவும் அன்றிக்கே விசிஷ்டத்திலும் விசேஷ்யமே தோத்துகிறதாயித்து விசேஷ்ய பிராதான்யத்தாலே விசேஷ்யமே அதிஸ்புடமாயிருக்கும் என்றபடி இதிலே வேதாந்த சிரவணமுடையாருக்கு இருக்கும்படி வேதாந்த சிரவண ஹி ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಪೂರ್ಯತೆ ಎನ್ನಾನಿಂದದಿರೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ವೇದವನ್ನ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ವೇದಂ ಓದಿತ್ತು ವೇದವர்களுக்கு ಅಂತ ಅವ್ವಯ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ವೇದ ಅವನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮೂಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಅವನ ಕರ್ಮಯತ್ವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ವೇದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾಯಿನುಳಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವೇದ ಮೊದಲು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, 800 ಜನ್ಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವನು ಪತಂಜಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ 800 ಜನ್ಮಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತರು, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಇಷ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಈಗೇನೋ ಬರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರೋ ಮತ್ತೊಂದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇವಾಗ ಬರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯವೋ ಯಾವುದೋ ವೃತ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ. ಕಂಡ ದೈವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಮುಗಿದೆ ನಹುದು, ಚಂಡ ಚತುರೋಪಾಯದಿಂದಲೇ ನಹುದು, ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿಯೊಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯದೊಂದು ಅಂಡಲತವಿದಕೇಕೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ತಂಡುಲ ಅಕ್ಕಿ, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಾಯ್ತು. ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಮಾನ ಮುಚ್ಚೋಕೆ ಬಟ್ಟೆ, ಇವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದರ ಅರಿವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗೋದು? ಹಣ 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 ಒಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇದು ಮಾಡೋ ನಮಗೆಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬೇಡವೋ? ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುದಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಅವರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣೇನ ಹಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಪೂರ್ಯತೆ ಎನ್ನಾನಿನ್ನದಿರೆ. ಇತ್ತಾಲ್ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುக்களுக்கும் பிரகாரமாக தான் பிரகாரியாயிருக்கும்படியே சொல்லுகிறது. இது தன்னிலும்
ಯದ್ಯದ್ ಮತ್ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದುರ್ಜಿತಮೇವ ವಾ ತತ್ತದೇವಾವಗಚ್ಚತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋಂಶ ಸಂಭವಂ. ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತು. ಏನು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ಯ? ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಶ್ವತ್ಥ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾರದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು ನಾನು, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ, ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯದ್ಯದ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಊರ್ಜಿತಮೇವ ವಾ ತತ್ತದೇವಾವಗಚ್ಚತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋಂಶ ಸಂಭವಂ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆಯದು ತೇಜಸ್ಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ. என்கிறபடியே எல்லாம் தனக்கு விபூதியாயிருக்கச் செய்தேயும் உத்கிருஷ்டமான பதார்த்தங்கள் விசேஷித்து என்னுடைய விபூதி என்னானிரே. அப்படியே இவரும் உஜ்வலமான மாணிக்யாதி பதாರ್ಥங்கள் ಅವನಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಇರುಕ್ಕಿರಪಡಿಯೈ ಅನುಭವಿಕ್ಕಿರಾರ್. ಇದಿಷ್ಟು 4ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. 4ನೇ ಪಾಶರ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಅವನನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾವ, ಆಳ್ವಾರ್ ವೈಭವಂ, ಆಚಾರ್ಯ ವೈಭವಂ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಘಟನಾವಳಿಗಳು. ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀನೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳು. ಉನ್ನೈ ಮರಂದರಿ ಏನ್. ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ಉದ್ಗಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವನನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ತನು ಮನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತ್ರಿಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಅವನೇನೆ, ಸದಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು. ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನಾಂ ಭವತಿ ಶುಕಮುನಿದ ಆಳ್ವರ್ ಇವುಲಹೇ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು. ಭಗವದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಸಮಸ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಹೊರತು ವಸ್ತುತ್ವವಾಗಲಿ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ದ್ರವ್ಯ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು. ಅದು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ತೋರಿ ಬರುವಾಗಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೋರಿ ಬರೋದು. ಜಾತಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿ ಉಪಲಬ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆಯೇ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿ ಉಪಲಬ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದ. ಇತರರಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಾಂಶವು ತೋರಿ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ಯಾಂಶವೇ ತೋರಿ ಬರುವಂತೆ ಇರುವುದಷ್ಟೇ. ವಿಶೇಷಣ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ್ಯಾಂಶವೇ ತೋರಿ ಬರುವುದಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಇದರದಕ್ಕೆ ನಗು ಹಾಸ್ಯ ಇದರದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಒಬ್ಬಿಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವನು ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಹಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಲಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು. ಹಸುವಿನ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಂತಂದು. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏರೋಪ್ಲೇನು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಸು ಕಾಣ್ತು, ಆ ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು. ಯಾವ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಮ್ಮತ್ತು ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೇನೆ. ಆ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದ, ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಸ್ಫುಟವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಕಡೆಗೆ. ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್. ಸತ್ಸಂಗ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?
ಉತ್ತಮರ ಸಂಗವನ್ನು ಎನಗಿತ್ತು ಸಲಹೋ. ಆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ್ ಕೇಳೋ ಮೋಕ್ಷ ಕೇಳೋ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮರ ಸಂಗವನ್ನು ಎನಗಿತ್ತು ಸಲಹೋ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಉತ್ತಮರ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಗುಣ, ಕೀರ್ತನೆ, ರೂಪ ಇವುಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಬ್ಬರು ಸಜ್ಜನರು ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಲ್ಲಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅವಕಾಶ. ಅದರಿಂದ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೃಪೆ, ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯ. ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಎರಡು ಹೇಳೋದು, ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆಯೇ? ವಿಶೇಷ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ್ಯವೇ ಅತಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿತ್ತೆ ಎಂದಾಯ್ತು. ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಇರುವ ರೀತಿಯೂ ಇದೆ ತಾನೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮು. ಅವ್ರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೊಂಚೂರು ಮಾತಾಡಿಸಿ ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಚಟ. ಏನು ನಿಲ್ಸೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಇವನು ಪುರಾಣ, ಇನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಾ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಅಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಅಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಮಾತು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ತಿರುಪಾವೈ ಮಹಾನಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 5-5 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ 30 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅನುಭವ ಏನು ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆ ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಕಾನ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಶಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ತಿರುಪಾವೈನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೇರಿದ ಸಭಾಸದರಿಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದಾಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ. ಅದು ಏನು ಚಟ ಅದು ಅಂತ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಗೀಳಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದು ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದು. ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕರೆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಿಡಿದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ತನಕ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೋ. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ? ಈ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಚಯವೇನೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಸ್ಪೀಕರು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. 5 ನಿಮಿಷನಾ? 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇದು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇವರು ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮಾರ್ಗ. ತಿರುಕುಡಂದ ಆಂಡವನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಡಾ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗದಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಲೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿ ಅಹುದೇನ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣೇನ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಇರುವ ರೀತಿ ಇದೆ ತಾನೆ ಅಂದ್ರು. ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣೇನ ಹಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಪೂರ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸೊಲ್ಲು ಹಿರದು ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿಯನ್ನ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶರೀರ, ಅವನು ಶರೀರಿಯಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರಕಾರಿ ಅಂದ್ರು ಅದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯದ್ಯದ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮೇವ ತತ್ತದೇವಾವಗಚ್ಚತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋಂಶ ಸಂಭವಂ ಅನ್ನಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ತನಗೆ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಎಂದನಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇವರೂ ಕೂಡ
ಉಜ್ವಲವಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವನಿಗೆ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. 4ನೇ ಪಾಸುರ ಇವಾಗ. ಶಾದಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೆನ್ಗೋ ಶವಿಕೊಳ್ ಪೊನ್ ಮುತ್ತಮೆನ್ಗೋ ಶಾದಿನಲ್ ವೈರಮೆನ್ಗೋ தவிவில் ஷீர் விளக்கமென்கோ ஆதியஞ்சோதியென்கோ ஆரியம் பொருடனென்கோ ஆதுமில் காலத்தெந்தை அச்சுதன் அமலனையே. ಆದುಂ ಇಲ್ ಕಾಲತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಸಂಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಾ ಸದಾಸಿ ನೋ ಸದಾಸಿ ತದಾನಿ ನ ಸತ್ ನ ಅಸತ್, ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಎನ್ನೈ ಅವಿಭಕ್ತ ನಾಮರೂಪನಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿಯೋ, ಅಚ್ಯುತನ್ ಸ್ವರೂಪಾದಿ ಪ್ರಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿಯೋ, ಅಮಲನೈ ನಿತ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವವನನ್ನ ಶಾದಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೆನ್ಗೋ, ಆಕರಜವಾದ ಜಾತಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೋ, ಶೆವಿಕೊಳ್ ಪೊನ್ ಎನ್ಗೋ, ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಹೊನ್ನು ಎಂತೇನೋ. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ, ಮುದ್ದು, ರನ್ನ, ಕುಟ್ಟಿ, ಬಂಗಾರ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನ. ಬೇಬಿ ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಲು, ಅವಾಗ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಬೇಬಿ ಅಮ್ಮ, ಬೇಬಿ ಪಾಟಿ. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯೋ? ಪಾಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಪೊನ್ನಮ್ಮ, ಈ ಹೆಸರುಗಳು. ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನು, ಪೊನ್ನು, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ, ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯೋದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಬಾರ್ದು. ಅವರ ಮೂಲತಃ ಹೆಸರೇನು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಂಗೇನೆ, ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಚಿನ್ನಮ್ಮನೋ, ಪೊನ್ನಮ್ಮನೋ, ಈ ತರ. ಜಾತಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳು. ಶೆವಿಗೊಳ್ ಪೊನ್ನೆನ್ಗೋ, ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಹೊನ್ನು ಅಂತ ಕರೀಲೇನು. ಶೆವಿಗೊಳ್ ಮುತ್ತಮೆನ್ಗೋ, ನೀರಿನ ಓಟವಿರುವ ಮುತ್ತು ಎಂತೇನೋ. ಶಾದಿ ನಲ್ ವೈರಂ ಎನ್ಗೋ, ಆಕರಜವಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವಜ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೋ. ತವಿವು ಇಲ್ ಶೀರ್, ವಿಚ್ಛೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತಹ ವಿಳಕ್ಕಂ ಎನ್ಗೋ, ಜ್ಯೋತಿ ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳಲೇನು. ಆದಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾವಿಯಾದ, ಅಂ ಸುಂದರವಾದ, ಶೋಧಿ ಎನ್ಗೋ, ತೇಜೋಮಯವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬೆನೋ. ಆದಿ ಆದಿಯಾಗಿ, ಅಂ ಆನಂದಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪುರುಷನೆನ್ಗೋ, ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಲು. ಏನು ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ? ಇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಇದು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ರೂಪ, ಏನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ಕಮಲದಂತಹ ಕೈ, ಅಡಿಗಳು ಅದುವೇ, ಫಲಫಲವೇ ಆಭರಣಂ, ಫಲಫಲವೇ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಅದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಮಲವೇ. ತಾಮರೆ ಕಣ್, ತಾಮರೆ ಕೈ, ಚರಣ ಕಮಲಗಳು, ಅರವಿಂದದಳಾಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ. ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ. ஈடு ஷாதி மாணிக்கமென்கோ, நல்ல ஆக்கரத்திலே பிறந்த மாணிக்கம் என்பேனோ. செவிகொள் செவி என்று பொன்னிலே வந்தால் புகராக கடவது, முத்திலே வந்தால் நீர்மையாக கடவது. புகரை உடைத்தான பொன் என்பேனோ, நீர்மையுடையத்தான முத்து என்பேனோ. ஷாதி நல்ல ஆக்கரத்திலே பிறந்த நன்றான வைரம், ವಜ್ರ, ವೈರಂ ಎನ್ಬೇನೋ. ತಮಿಳ್ ಪದ ಇದು, ವೈರ, ಕನ್ನಡದ್ದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಇವನು ವೈರಿ, ಶತ್ರು, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ವೈರಂ ಎನ್ಬೇನೋ. ತವಿವಿಲ್ ಶೀರ್ ವಿಳಕ್ಕಮೆನ್ಗೋ, தவிவென்று விச்சேதம், விச்சேதமில்லாத அழகையுடைய விளக்கம், விளக்கு என்பேனோ.
பிரகாசவத் திரவத்தை சொல்லுதல், பிரகாசம்சத்தை சொல்லுதல். அதாவது ಹಿಂಗೆ ವೈರಂ ಹೆಂಗೋ ಅನ್ನಲ್ಲ ವಜ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದು, ಸರಿ. ವೈರಂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ. ವೈರ ಅಂದ್ರೆ ವೈರತ್ವ ಅದಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಪದ ಅಲ್ಲ. ವೈರಂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ಬಹಳ ಇದೆ. ವೈರಂ, ಎನ್ನಪ್ಪನ್, ಪೊನ್ನಪ್ಪನ್, ಮಣಿಯಪ್ಪನ್, ವೈರಪ್ಪನ್, ತನ್ನೊಪ್ಪಾರಿಲೊಪ್ಪನ್, ಉಲಹುಕ್ಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಇವರ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. அழகையுடைய விளக்கம் என்பேனோ பிரகாசவத் திரவத்தை சொல்லுதல், பிரகாசம் தத்தை சொல்லுதல். அதாவது ஆதித்யாதிகளை சொல்லுதல், ஆதித்யாதி தேஜசுக்களை சொல்லுதல். ஆதியன் ஜோதி என்கோ காரியாணம் காரணம் பூர்வம் வச்சசாம் வச்சமுத்தமம் என்கிறபடி இவ்வருகுண்டான காரியங்களுக்கு எல்லாம் தான் காரணமாய் இவத்தினுடைய உற்பத்திக்கு முன்னே உண்டாய் தான் ஏகரூபமாய் அத்தியற்கானல தீப்தம் தத் ஸ்தானம் தத் ஞானம் என்கிறபடியே நிரவதிக தேஜோரூபமாய் இருந்துள்ள பரமபதத்தை விபூதியாக உடையவன் என்பேனோ. ಪರಮಪದ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಅಜೇಯ, ಅಪರಾಜಿತ, ಅಯೋಧ್ಯ, ಸಾಕೇತ, ವೈಕುಂಠ, ಕಳಂಗ, ಪೆರುನಹರ್, ಅದು ಪರಮಪದ. விபூதியாய் உடையவன் என்பேனோ. காரியாணம் காரணம் என்கிற கிரந்தத்துக்கு நித்திய விபூதி விஷயமாகவும் யோஜனை உண்டு. காரியத்துக்கு நியமேன பூர்வக்ஷணவர்த்தியானதுக்கிரே காரணத்துவம் உள்ளது. அன்பிக்கை ஆதித்வம் ஈஸ்வரத்வாரா ஆதி என்கிறது அஸ்திர பூஷணாத்தியாயத்தின்படியே சொல்லித்தாகவுமாம். ஸ்ரீவத்ஸ்வரூபத்தாலே பிரகிருத்தியம்சத்தை தரிக்கும் என்றும் ஸ்ரீ கௌஸ்துபத்தாலே ஜீவ சமஷ்டியை தரிக்கம் என்றும் சொல்லான் என்றதிರೆ. ಒಂದೊಂದು ಮುಕ್ತ ಚೇತನನನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಮುತ್ತು ವಜ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪೋಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಧರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಚೇತನರನ್ನು ಕೂಡ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ஜீவ சமஷ்டியை தரிக்கம் என்றும் சொல்லான் என்னதிரே. அந்த திருமேனி தானும் அந்த விபூதி அந்தர்பூதமாய் இருக்குமிரே. நித்திய விபூதி ஸ்தானஸ்திதேஸ்வர விக்கிரகாந்தர்பூதாஸ்திர பூஷணாதி துவாரா காரணம் என்றபடி ஆதியம் சோதியன்கோ என்றதும் ஷாதி மாணிக்கமென்கும் என்பது போல இருக்கிறது. ஆதியம் பொருடன் என்கோ விபூதிமானை சொல்லுகிறது. சர்வ காரணபூதனாய் உபய விபூதியுக்தனாய் புருஷ சப்தத்தாலும் புருஷோத்தம சப்தத்தாலும் சொல்லப்படா நின்றுள்ள சர்வேஸ்வரன் என்பேனோ. ஆதுமில் இத்தியாதி, ஆதுமில் காலத்திலே, சம்சார காலத்திலே, எனக்கு தன்னை பெருகைக்கு முதல் ஒன்றும் இல்லாத காலத்திலே தான் எந்தையான முறையை எனக்கு அறிவித்து பின்பு ஒரு காலமும் நழுவ விடாதே ரட்சித்து இதுதான் என் பக்கலிலே ஒரு பிரயோஜனம் கொண்டன்றிக்கே நிர்ஹேதுகமாக தன்பேராக ரட்சித்தவனை. ಅಥವಾ ஆதுமில் காலமுண்டு, பிரளய காலம், காரியமான இது அடங்களும் அழிந்து சதவஸ்தமாய் கிடக்கிறவன்று தான் சுவாமியான பிராப்தியை கொண்டு நாம ரூபங்களை இழந்த இவத்தை சத்தை இழந்து போகாமே தன் பக்கலிலே ஏறிட்டு கொண்டு இவத்தை தரித்து தான் என்று சொல்லலாம்படி இவை தன்ன பக்கலிலே கலந்தவன்றும் இவத்தில் தோஷங்கள் தன் பக்கல் தட்டாதபடி இருக்கிறவனை நாம ரூபங்களை உடையவனாய் வஸ்துவாக சொல்லலாம்படி பிரிய நின்ற போதும் ಇವತ್ತೋಡೆ கலந்து ಇವತ್ತಿನ ದೋಷம் ತನ್ ಪಕ್ಕಲ್ ತಟ್ಟಾದಪಡಿ ನಿಕ್ಕಂ. ಇದಿಷ್ಟು 4ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। वादिद्विपशिरो भंग पंचानन पराक्रमः श्रीमान् वेंकटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु। मामा नमस्कारं। नमस्कार मामा नमस्कार।